ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପଢ଼ାଯିବ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଇତିହାସ ବହିର ତମର ଚैप्टर नंबर 5 जोटा कि रही तमर कौन ना चीन सभ्यता बा चाइनीज सिविलाइजेशन। देख पिला माने एई सभ्यताटी एकांतरे गढ़ी उठिबा एक सभ्यता। जदिओ चीन सभ्यता अन्य प्राचीन विश्वर अन्य प्राचीन सभ्यता मध्य अन्यतम किंतु एई सभ्यताटी अन्य कौन सभ्यता सहित कौन होता ना संपर्क स्थापन करि पारि नथिला दीर्घ दिन धरी। तार कारण होची चीन सभ्यता प्राकृतिक प्राचीर द्वारा परिवेष्टित थिला जहाकू बाह्य प्रभाव रक्षा करथिला। तार मुख्य कारण कौन थिला ना चारिपटे ए जो प्राकृतिक परिवेष्टिनी कौन से परिवेष्टिनी ना पूर्व दिगरे थिला प्रशांत महासागर। ये चीन सभ्यता चीन देशर पूर्व दिगरे कौन थिला ना प्रशांत महासागर। जदि आमे देखिबा पश्चिम दिगरे कौन थिला ना तिब्बत मालभूमि एवं जदि तार उत्तर रे देखिबा उत्तर भागटी कौन थिला ना मरुभूमि रे आच्छादित थिला एवं तार दक्षिण भागटी शौच हिमालय थिला जहा फल रे यार चतुर्पार्श्व प्राकृतिक परिवेष्टन द्वारा आवृत रहितला। सेथिपाई अन्य कौन सभ्यता या पर प्रभाव पकई दे नथिला। सेथिपाई सेही कारणरू ये कौन थिला ये स्वयं संपन्न एक निर्दिष्ट सभ्यतार विकास होइक थिला अर्थात ये सभ्यताटी जहा ता निजस्व ढंगरे गढ़ी उठिथिला। तापर देखिबा जदि आमे देखिबा समस्त सभ्यता बड़ी एही सभ्यता भी मध्य केतोटी नदी द्वारा नदीर अवदान द्वारा सृष्टि होईची किंतु ये जदि आमे चीन सभ्यता विषय पढ़िबा ये चीन सभ्यतार दुईटी पार्श्व अछि गोटे अछि जीवनदाता नदी एवं अन्य पार्श्व रही सृष्टि और संहार कहानी। जदिओ ये चीन सभ्यता ये नदी द्वारा समृद्ध होइतला फिर भी पुणी भी यही नदी द्वारा भी मध्य अनेक समय संकट रे उपस्थापित होउतला। सेगुडे देखिबा कौन ना सभ्यतार उन्मेष हुआंग हो एवं सिकियान नदी उपत्यकार होइतला। यदि आमे देखिबा चीन सभ्यताटी क्यों नदी ना तुमर होयांग हो नदी एवं सिकियांग नदी यही दुई नदी अववाहिका मध्य चीन सभ्यता गढ़ी उठिला। एई नदी गुड़िक कौन होउतला ना कृषि पाई जीवन सदृश थिला। उभय पार्श्व कौन होउतला ना सुंदर भावे कृषि कार्य होई पारुथला। तेणुक ये थिला सभ्यता पाई वरदान। सेतिपाई हाँ आउ गोटे कथा कौन ना चीन रो जो अधिवासी माने समाने कौन थिले ना समाने थिले कृषक संप्रदाय रो समाने कृषि कार्य रे सर्वदा व्यस्त रहले। सेतिपाई सेमान चीनवासी मानकू 40 शताब्दी कृषक बोली कहा जाए। मन रखिबो चीनवासी मानकू 40 शताब्दी कृषक बोली कहा जाए। एवं सेमाने कौन चाष करथिले ना धान गहम बाजरा चाहा आदि चाष करथिले। ये थिला चीन सभ्यतार नदीर जो सृष्टिर कहानी एवं यार विनाशर कहानी। एपटे आमे देखिबा से जे हुएंग हो नदी द्वारा से समृद्ध हो उठुतला सेही नदी मध्य कौन करथला ना वर्षर बारंबार समय रे बन्या आसुतला जहा फଳରେ बन्या प्रभावित करुथला चीनवासी मानकू। सेतिपाई ए होयांग हो को मध्य चीन रो दुख बोली कहा जाए। चीन रो दुख होउची के ना होयांग हो। तापर आमे देखिबा ए चीन सभ्यता रे केते गुड़िक राजवंश समानुक्रमे शासन करचंती। प्रथम देखिबा सांग वंश जोटा कि तांकर सबुठु प्राचीनतम राजवंश जोटा कि तमरो ख्रीष्टपूर्व 1600 रु 11 शताब्दी मध्य ये शासन करुथला। ये होजी तांकर प्राचीनतम राजवंश। तापर आमे देखिबा चौ राजवंश ख्रीष्टपूर्व 1046 रु ख्रीष्टपूर्व 256 मध्य शासन करला। ये सबुठु अधिक समय शासन करची दीर्घतायी शासन करची एवं यही समय रे शिक्षा एवं दर्शन रे यथेष्ट उन्नति हिची। तापरे आउ गुटे राजवंश से राजवंशर ना होची चीन राजवंश। ए चीन राजवंश कौन करथिला ख्रीष्टपूर्व 221 रु ख्रीष्टपूर्व 206 मध्य शासन करथिला। ए चीन राजवंश नाम अनुसार चीन नामकरण होईची।
ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଛି ହାନ ରାଜବଂଶ। ଏ ହାନ ରାଜବଂଶ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 206 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 220 ମଧ୍ୟରେ ଶାସିତ କରୁଥିଲା। ଇଏ କଣ କରୁଥିଲା, ଏଇ ରାଜବଂଶ ସୁସ୍ଥ ଶାସନ କରିବା ସହିତ ରେଶମ ପଥର ଯୋଉ ବିକାଶ କରିଥିଲା। ମାନେ ରେଶମ ପଥ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ପଥ ଦେଇ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ପଥର ବିକାଶ ଏଇ ହାନ ରାଜବଂଶ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚୀନର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ। ସେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସି ହୁଆଙ୍ଗ ତି। ସି ସି ହୁଆଙ୍ଗ ତି। ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ, ସି ହୁଆଙ୍ଗ ତି। ଏ ସି ହୁଆଙ୍ଗ ତି ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଏ ଚୀନ ରାଜବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା, ଯାହାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସି ହୁଆଙ୍ଗ ତି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜା। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରଟି ହଉଛି କଣ ଅତ୍ୟାଚାରର ଚରିତ୍ର। କଣ ସେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଣ ଦେଖିବା। ସେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ୟୁନିଫାଇଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସାରା ପୁରା ଚୀନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭେଦ କରି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଚୀନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମାପ, ଓଜନ ଓ ମୁଦ୍ରାର ମାନକୀକରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଓଜନର ପରିମାପ, ମୁଦ୍ରାର ପରିମାପ, ଏ ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାରା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହଉ ବା ମାପ, ଓଜନ, ମୁଦ୍ରାର ମାନକୀକରଣ କରିବା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସି ହୁଆଙ୍ଗ ତି ବା ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଦହନ କଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା, ଇଏ ସବୁ ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟ ବା ପୁରୁଣା ଲେଖାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ନୂତନ ଭାବେ ସବୁ ଲେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଆଣି ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କୁ ଏରକମ ଦହନ କଲେ। ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦହନ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ହତ୍ୟା ନୀତି ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ କିପରି ଲିପିର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ନା ଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏକ ଚିତ୍ରଲିପି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିହ୍ନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ସୂଚାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ସେ ଚିତ୍ରରେ ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା କଣ। ଦେଖ ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଏବଂ ଝରଣା, ଏକୁ ସୂଚାଉଛି ଏଇ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଟାଇପର ସେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ସେ ଚିତ୍ରରୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସରଳୀକରଣ କଲେ, କରି କଣ କଲେ ନା ଏହିପରି ଚିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲିପି ଗୁଡିକ ଏଇ ଟାଇପର ହଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଲିପି ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ହେଲା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ହଉଛି। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଭାବ ସଂକେତ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ରହିଲା, ତାପରେ ଭାବ ସଂକେତ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଲିପିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 55,000 ସଂକେତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କି 4,000 ସୀମିତ ହୋଇଛି। ମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର କେତେ ଥିଲା ନା 55,000 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କନଭର୍ଟ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4,000 ସଂକେତରେ କଣ ହେଇଛି ସୀମିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ନା ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କାଗଜ ବା ପେପର। ଆମେ ଯୋଉ ପେପର ଲେଖୁଛେ, ଏଇ ପେପର ଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମନେ ରଖିବ 105 ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ ମାନେ କାଗଜ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିଥିଲେ। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 105 ବିସି ବେଳକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କାଗଜର ବ୍ୟବହାର
ଜାଣିଥିଲେ, ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କରିପାରିଥିଲେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିଥିଲେ। କାରଣ କାଗଜର ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ଏଇ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ନା ଲିଖିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ କାଗଜର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ କଲେ, ନା ଲେଖନ ସାମଗ୍ରୀ କଲେ। ଲେଖନ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ତମର ଏମିତି କଣ କରିଥିଲେ, କାଳିଦୁଆତ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ତୁଳି ମାନ କରିଥିଲେ, ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଦେଖ, ଲେଖାକୁ ଏକ କଳାର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏମିତି କଳା ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଲିପି ଟାଇପ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଳା ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। କାଳି କଣ କରୁଥିଲେ, ନା ମାଟି ହାଣ୍ଡିର କଳା, ପାଣି ଓ ଅଠାର ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି ହଉଥିଲା ହେଲା। ଏଇର ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ନା କାଳି ମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ନା ତାକୁ ଏଇର କଣ ଦୁଆତରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ କବି, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରାଜନୀତିଙ୍କର କଣ ସବୁ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧ କୃଷକର ସଙ୍ଗୀତ। ଏ ହଉଛି ଚୀନ ସଭ୍ୟତାର କଣ, ନା ପ୍ରମୁଖ ରଚନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତୁମର ପଞ୍ଚ ମହାକାବ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ପଞ୍ଚ ମହାକାବ୍ୟ। ଏବଂ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କଣ ଥିଲା, ଆହୁରି ତୁମର ଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାଦଲର ସଙ୍ଗୀତ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାଦଲର ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା। এইଭଳିଆ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ ଥିଲା, ନା ଲେଖାମାନ ଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ୟାର ଏକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ନା ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କବି ଲି ତାଇପୋ। କବି ଲି ତାଇପୋ। ଲି ତାଇପୋ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଟୁଫୁଙ୍କ। ସେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ଚାଇନାର ତାଙ୍କୁ କିଟସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ମାନ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା, କିଟସ ଅଫ ଚାଇନା। କିଟସ ଅଫ ଚାଇନା। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନା ମାଚିନ, ଯିଏକି ଚୀନର ହାରୋଡୋଟସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଚୀନର ପ୍ରଥମ କରି କଣ କରିଥିଲେ, ନା ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସନଜୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୋଉଟା କି ଯୁଦ୍ଧ କଳାର ରଚୟିତା। ଇଏ ସନଜୁ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କଳାର ରଚୟିତା। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ନା କବି, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରଣନୀତିଜ୍ଞଙ୍କର କଳାକୃତି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ନା ଚୌ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜଧାନୀ ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରାଜଧାନୀ ସ୍ତରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଥିଲା। ସେଠି କଣ ପଢା ହଉଥିଲା, ନା ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ରଥଚାଳନା, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢା ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସରଣରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ କଣ ଥିଲା, ନା ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଉଭୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ସମୟ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭେଷଜ ବା ଶଲ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। କଣ, ନା ଭେଷଜ ବା ଶଲ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ୟାର ବି କଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଖ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ
ଚୀନ ମାନେ ମାନବ ଶରୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯକୃତ ପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ହୃଦୟ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଯକୃତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀକୁ ନିସ୍ତେଜକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନିସ୍ତେଜ କରିଦଉଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାବିହୀନ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅସ୍ଥିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲେ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଚୀନରେ ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ ପାଗୋଡା ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡିକ ଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଏଇପରି ସେମାନେ ପାଗୋଡା ସବୁ ବନଉଥିଲେ। ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ 18 ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ତମର ଅଛି କଣ ଢୋଲ ବନଉଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ବନଉଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ବୀଣା ଗୋଟିଏ ବୀଣା ଜାତୀୟ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇଭଳି 18 ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖ କେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟମାନ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଶିକାର କରିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କଣ ନା ଜଟିଳ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ସିଏ ଏଇ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଖୋଦିତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଚୀନର ମହାନ ପ୍ରାଚୀର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ଦ ଗ୍ରେଟ ୱାଲ ଅଫ ଦ ଚାଇନା। ବା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ତମର କିଏ ସମ୍ରାଟ କିଏ ନା ସି ହ୍ୱାଙ୍ଗ ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେ ଉତ୍ତର ପଟୁ କଣ ଥିଲେ ହୁଣ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ମଙ୍ଗଲ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହୁଣ ଓ ମଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଉତ୍ତର ପଟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଣ କରିଥିଲେ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ନିର୍ମାତା ହଉଛନ୍ତି ସି ହ୍ୱାଙ୍ଗ ତି ହେଲା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ୟାର ବିଶ୍ୱ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି କେତେ ନା 2250 ମାଇଲ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଖିବା, ପ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତଟା ହଉଛି 20 ଫୁଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରାଚୀରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରାଚୀର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି କେତେ ନା 22 ଫୁଟ। କେତେ ନା 22 ଫୁଟ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି 130 ଗଜରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଏଇଟି ଦୁର୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ କେତେ 130 ଗଜ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଚୀରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଚୀନ ବିଶ୍ୱକୁ ଚୀନର ଅବଦାନ। ବିଶ୍ୱକୁ ଚୀନ କଣ କଣ ସବୁ ଅବଦାନ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଚୀନ ସଭ୍ୟତା କୃଷି ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ସ୍ୱୟଂଭୂ ସମୃଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଛାଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନ ସଭ୍ୟତା କଣ କରିଥିଲା ନା ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନଥିଲା। ସେ କଣ କରିଛି ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି କାଗଜର ଉପହାର ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନେ କାଗଜର